vision for free, open, and inclusive Indo-Pacific. Since its first summit, नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लैण लई अज रात जापान लई रवाना होणगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे दौरान अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन तो इलावा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और आस्ट्रेलिया के नवे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीस नाल वक्खो वक्खरियां मुलाकातां करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को आकाशवाणी तो प्रसारित होने वाले बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत लोगों नाल विचार साझे करनगे। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी वालों जैविक विभिन्नता दिवस संबंधी 22 दिन एक्शन समाप्ति समागम करवाया गया। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों के लोगों ने केंद्र सरकार वालों पेट्रोल और डीजल ते एक्साइज ड्यूटी में कटौती मगरों कीमतों में आई कमी की भरपूर शलाघा की। उज्जवला लाभार्थियों ने सिलेंडर ते 200 रुपए सबसिडी मिलने ते खुशी जाहिर की। हुशियारपुर जिले में गर्दीवाला के पिंड वैरमपुर ख्यालों में 6 साल बच्चा बोरवैल में डिगा। NDRF वालों बचाव ऑपरेशन जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लैण लई अज रात जापान लई रवाना होणगे। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के सद्दे ते 2 दिन जापान दौरे ते जा रहे हैं। विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा ने नवी दिल्ली में प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लैण तो इलावा प्रधानमंत्री मोदी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन और आस्ट्रेलिया के जापान के प्रधानमंत्रियों नाल वक्खो वक्खरियां दुवल्लियां मीटिंगां करनगे। और जापान के सनअत जगत और भारतीय भाईचारे नाल मुलाकात भी करनगे। क्वात्रा ने दस्सिया कि क्वाड सहयोग सम्मान मूलों और लोकतंत्र के सिद्धांतों अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम ते आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रति वचनबद्धता के नाल नाल मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत खेत्र के दृष्टिकोण से आधारित है। बुलारे ने दस्सिया कि क्वाड अपने पहले शिखर सम्मेलन तो ही हिंद प्रशांत खेत्र में शांति खुशहाली और स्थिरता से पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के नाल नाल आपपखी और रचनात्मक एजेंडा लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने दस्सिया कि महत्वपूर्ण और उभरती टैक्नोलॉजी जैव टैक्नोलॉजी सैमीकंडक्टर सप्लाई कड़ी वन सुवंता और महत्वपूर्ण साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा क्वाड के सहयोग उपावां के होर महत्वपूर्ण तरजीही खेत्र ने। इन्हां तो इलावा कोविड तो बाद आर्थिक प्रबंधन और सेहत खेत्र बुनियादी ढांचा भी होर महत्वपूर्ण हिस्से ने। जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अपने जापान दौरे दौरान आस्ट्रेलिया के नवे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीस नाल भी मुलाकात करने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को आकाशवाणी तो प्रसारित होने वाले बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत लोगों नाल विचार साझे करनगे। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा तो इलावा अपनी सरकार के प्रोग्रामां नीतियां और देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में विलक्षण काम करने वाले लोगों बारे विचार चर्चा करते हैं, जिस करके ये प्रोग्राम काफ़ी हरमन प्यारा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अपने ट्वीट में कहा कि अगले हफ्ते प्रसारित होने वाले मन की बात प्रोग्राम लई उन्होंने कई इनपुट्स मिल रही ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस गल की खुशी है कि युवा वर्ग वड्डी गिनती में मन की बात प्रोग्राम बारे अपने विचार साझे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट राही पिछले महीने के मन की बात प्रोग्राम में शामिल किए गए विषयों के दिलचस्प लेखों बारे एक लिंक भी साझा किया। नागरिक मन की बात प्रोग्राम लिए अपने सुझाव MyGov और नमो ऐप ते भेज सकते हैं ਜਾਂ फिर 1800117800 ते विचार रिकॉर्ड भी करवाए जा सकते हैं। इस तो इलावा 1922 नंबर ते मिस्ड कॉल राही मिलने वाले लिंक ते SMS भेज के भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। मन की बात प्रोग्राम का प्रसारण 29 मई को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सारे चैनलों पर वेख्या और सुनिया जा सकता है। हिंदी में इसके प्रसारण के तुरंत बाद दर्शक खेतरी भाषावां में मन की बात प्रोग्राम देख सकते हैं। DD पंजाबी ते मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतर उसे दिन रात 8 बजे प्रसारित होगा। अज जैविक विभिन्नता दिवस मौके देश भर में समागम किए गए, जिस दौरान जैविक विभिन्नता की राखी लई यतन तेज़ करने का सद्दा दिता गया। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला में
ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ 22 ਦਿਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਘਟਾਣ ਜੀ, ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਸਤਾ। ਕੋਈ ਬਜਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਊਗਾ ਜੀ ਬਜਟ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 8-9 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 97 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 105 ਦੀ ਆਵੜੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ 1025 ਹੈ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਘਟੇ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸੁਕਲ ਲੈ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ हम जैसे ट्यूशन वगैरह जाना होता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी पैसे वगैरह की, तो अब बहुत आसानी होगी, मतलब घर वाले दे देंगे तो बहुत अच्छा किया। देखो सर, जो अपना सेंटर गवर्नमेंट ने आज डिसीजन लिया है बहुत ही ਵਧੀਆ डिसीजन लिया कि आम आदमी ਨੂੰ और मिडिल क्लास ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਈਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟਸ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜੇਬ 'ਚ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਅਤੇ ਦਾਜੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਅਗਰਦੂਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਮਈ 1772 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਧਾਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਂਗਲਾ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਗਏ। ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। 1803 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1809 ਤੋਂ 1814 ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ 1814 ਵਿੱਚ ਆਤਮੀਆ ਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਆਤਮੀਆ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਣੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 1882 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ 1828 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ 1831 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੋਇਮ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਸਤੀ ਐਕਟ 1829 ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਏ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 27 ਸਤੰਬਰ 1833 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੈਪਲੇਟਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੈਪਲੇਟਨ ਗਰੋਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 1843 ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀ ਆਰਨੇਸਵਿਲ ਸਿਮਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਦਾਜੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਟੇਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 1930 ਵਿੱਚ ਦਾਂਡੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 25 ਮੀਲ ਦੂਰ ਧਾਰਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਸਾਨਾ ਲੂਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਬਾਸ ਤੈਯਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਧਾਰਸਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ 22 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਨੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਦਾਜੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਮਪੁਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਕੋਈ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪਾਈਪ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ NDRF ਦੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।